सत श्री अकाल जी। जय जवान जय किसान। रुलदा किसान जिहदे बारे अज असीं गल करांगे इस शो दे विच, जिहदे विच मैं चाहती हाँ कि तुसीं भी सारे जाने अपनी आवाज़ उठाओ, अपना आके दसो, गल करो अज साडे नाल कि सानू की करना चाहिदा आ। ये जिहड़े इस वेले किसान साडे पंजाब दे विच धरनिਆਂ ते बैठे होए आ, ਜਿਹੜੇ कि इस वेले सरकार दे नाल अपनी लड़ाई लड़ रहे आ, उन्हां नूं की करना चाहिदा आ, उन्हां नूं अपने हक वास्ते की करना चाहिदा आ। तुसीं की कहंदे हो? ज़रूर आके गल करो, डायल कर सकते हो। मेरा स्टूडियो का टैलीफोन नंबर 0121 369 1380 ते तुसीं WhatsApp कॉल भी कर सकते हो। जेकर किते दूर बैठे हो, फेसबुक राहीं देख रहे हो, किते भी दूर हो तो तुसीं WhatsApp कॉल भी कर सकते हो, डायल कर सकते हो। मेरा स्टूडियो का WhatsApp कॉल नंबर 004471513179। गल करांगे अज किसानां दे बारे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती अज ओह धरती, अज ओ माँ सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ां दे रही आ, सानू पुकार रही आ। अज उस धरती माँ नू साडी ज़रूरत आ, साडे सारिਆਂ दे साथ दी लोड़ आ। उन्हां नू अपना हक चाहिदा आ। ये हक सिर्फ जिहड़े पंजाब विच बैठे लोग आ उन्हां नू ही नहीं चाहिदा, जिहड़े असीं पंजाब नू छड्ड के ऐस कंट्रियां विच भी आके बैठ गए आ। सानू हुण भी उन्हां दे नाल रलना चाहिदा आ, तां कि जदों असीं पंजाब जाइए, जदों असीं अपने मुल्क वापस जाइए ते असीं अपने टोर ना जाइए, रोब ना जाइए कि साडा आ, साडा हक असीं किसे नू लैण ना दईए, साडा हक कोई खो ना सके। उस हक दी लड़ाई सिर्फ अज पंजाब ही क्यों करे, सानू भी उन्हां दे नाल अपना सहयोग देना चाहिदा आ। तुहाडा की ख्याल आ? किसानां दे हक दी लड़ाई जिहड़ी ओह लड़ रहे आ, रुलदा किसान, कि तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो, तुसीं उन्हां दे नाल हो? आके तुसीं मैनू कॉल कर सकते हो, डायल कर सकते हो साडा स्टूडियो का टैलीफोन नंबर, ते तुसीं भी आके साडे किसान वीरां भरावां दे लई दो लफज जेकर आके तुसीं भी गल करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर आके तुसीं भी गल करो मेरे नाल। दो लाइनां लिख के लैके आईयां। ये खेत साडे पड़दादियां ने बड़ी ही मेहनत दे नाल बनाए, ये खेत साडे पड़दादियां ने बहुत ही मेहनत दे नाल बनाए। उच्चे निमे टिब्बे सी जिन्हां नूं इन्हां ने बलदां दे नाल, अपने बलदां दे नाल इन्हां नूं बाह्या। उच्चे निवे टिब्बे सी जिन्हां नूं बलदां दे नाल बाह्या। हक आपे लड़ लवांगे, हक आपे लड़ लवांगे। तेरे तरले तुरले कड्डदे नहीं, तेरे असी तरले तुरले कड्डदे नहीं। ओ ये ज़मीनां किसानां दियां हन ते किसान इन्हां ज़मीनां नूं छड्डदे नहीं, किसान इन्हां ज़मीनां नूं छड्डदे नहीं, ना ही कदी छड्डांगे। साडी माँ बोली, माँ धरती जिथे असी जम्मे पले, असी उस माँ बोली जिहदे नाम लैके असी इन्हां देश, इन्हां कंट्रियां विच भी असी आए हैगे आ। असी अज ओनू बचाना आ, ओदी लाज रखनी आ। जिहड़े साडे किसान वीर भरा उत्थे इस वेले बैठे आ, अपने हक दी लड़ाई लड़ रहे आ, उन्हां नूं थोड़ा जिहा साडा साथ चाहिदा आ। ज़रूर तुसीं भी आके कॉल कर सकते हो, गलबात कर सकते हो मेरे नाल कि तुहाडे की विचार आ। रुलदा पंजाब, रुलदा किसान कहिए इस वेले, इन्हां नूं तुहाडा की साथ हैगा आ? तुसीं की सोच रखते हो कि इन्हां नूं इन्हां दा हक मिलना चाहिदा आ? डायल कर सकते हो तुसीं मेरा स्टूडियो का टैलीफोन नंबर 0121 369 1380 ते तुसीं WhatsApp कॉल भी कर सकते हो 0044 741 5131 ते तुसीं इन्हां सारे फोन नंबरां ते तुसीं गल कर सकते हो। साडियां फोन लाइन्स खुल्लियां हैगियां आ, किसी भी नंबर ते तुसीं गल करके अपने विचार ज़रूर मेरे नाल सांझे करो कि सानू की करना चाहिदा हैगा आ, जां तुसीं किद्दां उन्हां दे नाल खड़े आ। ਇੱਥੇ बैठ के भी असी उन्हां दा साथ दे सकते आ। अज कल सोशल मीडिया बहुत दूर तक फैलिया होया आ। तुसी एक छोटी जी अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपनियां फेसबुकां ते, ट्विटर ते, इंस्टाग्राम ते, किते भी साडे किसान भरावां दे लई दो लफज लिख के पा दिओ। मेरा ख्याल आ उन्हां नूं बहुत वड्डी साडे वल्लों ताकत मिलेगी।
ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਟਰ ਜੀ 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 ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵਕਤ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੂਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰਿੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ, ਬਸ ਕੋਝਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਓਏ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਮਪੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਵੋ ਰੋਕ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੁਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਤੇ ਉਧਰ ਬੁਝਾ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਤੇ ਉਧਰ ਬੁਝਾ ਛੱਡਦੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪ ਹੋਣ ਹੋਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਰਵਾ ਛੱਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਯਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਚਾੜਿਆ ਤਾਪ ਤਈਆ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਚਾੜਿਆ ਤਾਪ ਤਈਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਦੋਖੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਕੂੜ ਕੁਹਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਹੱਦ ਕੋਈ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਰੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਰੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਮਲੀਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਲੀਨ ਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋਤੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਮਲੀਨ ਹੋਈ, ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਚਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਲੀ ਮਤ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ 100 ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰੋ, ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੋਤੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਨਿਤ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਨਿਤ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਨਿਤ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਗਲ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਵਿਚਿਆ ਜਾਲ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਗਲ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਵਿਚਿਆ ਜਾਲ ਹੋਵੇ। ਯਾਰੋ ਜੇਕਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਵਿਚਿਆ ਜਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੋਤੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਭਚੰਗੀ ਗਰੁੱਪ। ਪਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਗੜੀ ਜੀ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, पगड़ी संभाल जटा, कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें, तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें, हिम्मत हो तो बन जाती है, हिम्मत हो तो बन जाती है बिगड़ी सब तकदीरें, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, खून पसीना दे के तूने अपनी फसल उगाई, आंधी देखी तूफान झेले बिपता सब उठाई, फसल पक्की तो ले गए जालमा,
ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਓਏ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਓਏ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਪਚੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0121369138 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 004471513179 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਹੱਕ ਦੀ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋਲੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਵਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਰੁਲ ਜੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰੈਕ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਨਵਰ ਗਰਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਪਰ ਹਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ? ਦੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਰੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੜਿਆਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜੜਿਆਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਫੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਰੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਅੱਗੇ 2066 ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੜਿਆਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਅ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਨਾ ਡਟ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ 1966 ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਲੇਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐਜ ਸਲੇਵ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪੇ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਰਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਖੇਤ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਧਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ SYL ਕੱਢੀ ਜੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ 1984 ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੂਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, 24 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪਟੌਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਵੋ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ
ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੁੜ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬੋਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਰੋਲਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਾ ਬੜਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਜਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਜਾਈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਕੁਛ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ 4 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 13 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਖੋਲੇਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਈ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਈ ਸਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੈਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲਾ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਹੈਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਈਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0121369138 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 00447415131799। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ੀਨਾ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੈਚਵਾਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ? ਹਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਦਲਜਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਕੋਈ, ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਹੱਕ ਏ। ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ,
आओ उठो जागो मेरे लाल पंजाबियो, हक ले लो अपने छड्डो सब झगड़े। आ उठो जागो मेरे पंजाब दे लाल पंजाबियो, हक ले लो अपने छड्डो सब झगड़े। हमेशा मारा पैंदियां, हमेशा मारा पैंदियां अपने पंजाब दे, रुलदा किसान रहिंदा विच पंजाब दे। एक हो जाओ तुसी, हो जाओ तकड़े, हटियो न पीछे हुण हक ले लो अपने। एक हो जाओ तुसी, हो जाओ तकड़े, हटियो न पीछे हुण हक ले लो अपने। साथ दियो सारियां दा, साथ दियो सारियां दा विच पंजाब दे, रुलदा किसान रहिंदा विच पंजाब दे। बहुत थैंक यू ज्योति जी, बहुत खूब। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0121369138 ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ।